వే గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. జనంలోకి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఫౌండర్ అభిజిత్ దీప్ కే రాబోతున్నారు. జూన్ 6న ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేపట్టనున్నారు. ప్రధానంగా నీట్ తో పాటుగా సిబిఎస్ఈ పరీక్షల నిర్వహణలో ప్రభుత్వ అసమర్థత పైన నిరసనకు ఆయన రంగం సిద్ధం చేశారు. జూన్ 6న జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టబోయేటువంటి శాంతియుత ధర్నాలో పాల్గొనాలని దేశ యువతకు అభిజిత్ పిలుపునిచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా సాగుతున్నటువంటి కాక్రోచెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం సృష్టించినటువంటి ప్రకంపనలు, తాజాగా జూన్ 6న అభిజిత్ భారతదేశానికి రాబోతున్నటువంటి వార్త, మొత్తం వ్యవహారం చూసుకున్న తర్వాత దేశంలో సిజేపీ సృష్టించినటువంటి చర్చ అంతా ఇంత కాదు. ఇంతకీ అభిజిత్ అమెరికా నుంచి ఒక మెసేజ్ ను పంపడం జరిగింది, వీడియో మెసేజ్ ను. సో దాంట్లో పూర్తి స్థాయిలో దేశంలో విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి, ఈయన ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. ఇటీవల నీట్ పరీక్షకి సంబంధించినటువంటి పేపర్ లీక్ కావడం, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పరీక్షల్లో అవకతవకలు, ఇలాంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలే ప్రధాన ఎజెండాగా ఆయన జనంలోకి రాబోతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. జూన్ 6న ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. అక్కడి నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళనున్నారు. అక్కడి నుంచి జంతర్ మంతర్ లో దీక్ష నిర్వహించడానికి అనుమతిని తీసుకోబోతున్నారు అభిజిత్. ఇంతకీ అభిజిత్ ఏమన్నారు ఓసారి విందాం. I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है. Crores of people have supported this demand on social media as well. And not just that, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I'm a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। ఇది అభిజిత్ దీప్ కి చేసినటువంటి కామెంట్।
జూన్ 6న భారతదేశానికి రాబోతున్నాను. భారత విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పరీక్షల నిర్వహణలో అవకతవకలు జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ మొత్తం పరంపరలో విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పదే ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సిజేపీ డిమాండ్ ప్రధానంగా ఒకటే కనబడుతుంది, భారత విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా. దేశంలో పరీక్షల నిర్వహణలో అవకతవకలు జరిగాయనేది మాత్రం ఆయన ప్రధానంగా ఆరోపణ చేస్తున్నారు. ఈ నెల 6న నేను ఢిల్లీకి వస్తాను. ఢిల్లీకి రావడం మాత్రమే కాదు, ఎయిర్పోర్ట్ లో ఏదైతే సిజేపీకి అభిమానులు కార్యకర్తలు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎయిర్పోర్ట్ లో కలిసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి శాంతియుతంగా నిరసన దీక్ష చేపట్టడానికి అనుమతి తీసుకుందాం. అనుమతి తీసుకున్న అనంతరం జంతర్ మంతర్ లో శాంతియుత నిరసన చేపడదాం. ఇది అభిజిత్ చేస్తున్నటువంటి తాజా కామెంట్స్. దీంతో పాటుగా ఒకవేళ నేను ఢిల్లీకి వస్తే పోలీసులు నన్ను అరెస్ట్ చేయవచ్చు, జైల్లో పెట్టొచ్చు, కానీ నేను పూర్తి స్థాయిలో అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉన్నాను. గాంధీ, నెహ్రూ, అంబేద్కర్, భగత్ సింగ్ వీరి యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకొని వెళ్దాం. భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో శాంతియుత నిరసన చేపట్టేటువంటి హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి అభిమానులు మరి ముఖ్యంగా సపోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జంతర్ మంతర్ వద్దకు కదిలి రండి. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎత్తి చూపేటువంటి అవకాశం కొంతమందికి మాత్రమే ఉంటుంది. భారత రాజ్యాంగం పూర్తి స్థాయిలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను కల్పించింది. ఎక్కడైనా శాంతియుత నిరసన దీక్ష చేపట్టడానికి అవకాశం కల్పించింది. కాబట్టి ఆ హక్కును మనం వినియోగించుకుందాం. న్యాయపరంగా శాంతియుతంగా దీక్ష చేపడదాం, నిరసన చేపడదాం. ఇది అభిజిత్ చేస్తున్నటువంటి కామెంట్. ఒక్కసారి మనం సిజేపీ ఇష్యూని చూసుకున్నప్పుడు 2026 మే 15వ తేదీన భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఒక కేసు విచారణ సందర్భంగా చేసినటువంటి ఒక్క కామెంట్. భారత యువత చాలా మంది వరకు కూడా అంటే కాక్రోచెస్ తో పోల్చినటువంటి బొత్తింకలతో పోల్చినటువంటి ఒక్క కామెంట్ తో నెక్స్ట్ డేనే దీప్కే పూర్తి స్థాయిలో కాక్రోచెస్ తలుచుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో అనేది మాత్రం సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేసినటువంటి విధానం కానివ్వండి. ఒక్క 4 నుంచి 5 రోజుల్లోనే దాదాపు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో 2 కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ పెరగడం, మరి ముఖ్యంగా సభ్యత్వాలకి సంబంధించి దాదాపు 3.5 లక్షల వరకు కూడా సభ్యత్వాలు తీసుకున్నటువంటి పరంపర. దాని తర్వాత ఆ అకౌంట్ల పైన బ్యాన్ విధించినటువంటి నేపథ్యాన్ని కూడా మనం చూసాం. అంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ప్రకారం కాక్రోచ్ పార్టీ మీద బ్యాన్ విధించడం, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను కూడా క్లోజ్ చేయించినటువంటి పరంపర కూడా సాగింది. తాజాగా అభిజిత్ దీప్కే జనంలోకి రాబోతున్నారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఫౌండర్. ఆయన ప్రధానంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో లోపాలు, పరీక్షల నిర్వహణలో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలే ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండాగా ఆయన ముందుకు వెళ్లేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ స్థాయి నిరసన దీక్ష చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత మరి ముఖ్యంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా జంతర్ మంతర్ వద్దకి రావాలి అంటూ కూడా ఆయన పూర్తి స్థాయిలో అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇటీవల కాలంలో నీట్ పేపర్ లీక్ కావడం కానివ్వండి, పలు సిబిఎస్ఈకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ పేపర్స్ లో జరిగినటువంటి అవకతవకలు కానివ్వండి, ఇదే ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండాగా తాజాగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ముందుకు వెళ్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు సాగినటువంటి సిజేపీ పరంపరను పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా ఉండబోతుంది? జూన్ 6న ఏం జరగబోతుంది? అభిజిత్ ఢిల్లీకి చేరుకున్న తర్వాత ఆయన ముందుగానే అనుకుంటున్నట్లుగా పోలీసులు ఆయన్ని అదుపులోకి తీసుకొని జైలుకు తరలించబోతున్నారు. జైల్లో పెట్టినా మేము భయపడము, గాంధీ, అంబేద్కర్, నెహ్రూ, భగత్ సింగ్ మాదిరిగా మేము కూడా పోరాటం చేస్తామనేది మాత్రం దీప్కే అంటున్నారు. చూడాలి జూన్ 6న ఏం జరగబోతుంది. ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా. ఆ పరంపర సాగేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందా? 2 ప్రభుత్వ అసమర్థత పైన నిరసనకు ఆయన రంగం సిద్ధం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో నిరసన చేపట్టడానికి పోలీసులు అనుమతినిస్తారా లేదా? ఇంతకీ జూన్ 6న జంతర్ మంతర్ వద్ద ఏం జరగబోతుంది? ఇదే ఉత్కంఠ అయితే కొనసాగుతుంది. అయితే అభిజిత్ దీప్కే నీట్ పేపర్ వ్యవహారం పైన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన పైన తాజాగా రంగంలోకి సిద్ధం చేసి క్షేత్రస్థాయిలో నిరసన కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చిన దానిపైన మీరేమనుకుంటున్నారు? కామెంట్ చేయండి.